artery থাকতে পারে LCX originate from the right cusp and LCX originate arising from the right cusp. Low origin RCA and other anomalies. এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো থাকে হলো তোমার split coronary artery. There are many ways to classify coronary arteries from a clinical standpoint. Coronary arteries anomalous can be divided ischemia and anomalous without ischemia. এগুলো হয়ে গেছিল, এগুলোতে আসতেছি। এগুলো হয়েছিল কিনা মনে আছে কিনা দেখো তো, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে? আচ্ছা, এটা হয়ে গেছিল না দেখো তো। আচ্ছা আচ্ছা, categorized based on the anatomic characteristics. The most common anatomic classification of coronary artery includes anomalous of its ostium, anomalous origin of the coronary artery, and anomalous termination, and congenital absence and congenital atresia. যে কোনো একটা থাকতে পারে। ডিস্টার্ব করতেছে শুধু। Congenital atresia of the coronary ostium. Coronary ostial hypoplasia or atresia can occur as an isolated lesion or as a concomitant anomaly with other coronary artery anomalies. The life expectancy of patient with coronary ostial hypoplasia or atresia depends on the presence of collateral circulation from the other vessels that can supply the distal coronary bed. অর্থাৎ পেশেন্টের যদি কোরোনারিতে অস্টিয়ামে যদি হাইপোপ্লাসিয়া থাকে অথবা অ্যাট্রিসিয়া থাকে, এটার লঞ্জিভিটি নির্ভর করবে কোল্যাটারালের উপর। Anomalous origin of the coronary arteries is a common type of coronary artery anomalous. Coronary arteries with ectopic origin can arise either from the wrong sinus of Valsalva, that is LCX artery arising from the right coronary sinus, or from a different structure, including the pulmonary artery or a branch of another coronary artery, or even a ventricular chamber. The course of the anomalous coronary arteries can be assessed by angiography in the RAO view. LAD আসছে রাইট কোরোনারি সাইনাস থেকে, এটা LCX আসছে রাইট কোরোনারি, এই যে একই জায়গা থেকে দুইটা অরিজিন হয়েছে, আরসি এবং আরসি। এগুলো হয়ে গেছিল প্রিপা আরসিয়া অরিজিন ফ্রম দি রাইট কোরোনারি কাপস থেকে আসছে, আইসা পালমোনারি আর্টারির সামনে দিয়ে গেছে একটা প্রি পালমোনিক বলে এটাকে, একটা হলো ইন্টার আর্টারিয়াল অর্থাৎ পালমোনারি আর্টারি এবং পালমোনারি এবং এওর্টার মধ্যে দিয়ে যেটা গেছে এটা হলো ইন্টার আর্টারিয়াল, এটা হলো রেট্রো এওর্টিক, এওর্টার পিছন দিয়ে ঘুরে গেছে এটা, আর এটা হলো ট্রান্সসেপ্টাল, পালমোনারি আর্টারির উপর দিয়ে ক্রস করে গেছে। The interarterial course of the anomalous origin of the sinus is associated with sudden cardiac death during or shortly after exercise in young individual. এটা হয়ে গেছিল সম্ভবত। The hemodynamic mechanism underlying the risk of sudden cardiac death remains unclear. অর্থাৎ কোনটা যদি ইন্টারআর্টেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে যায়, অর্থাৎ এটা যখন এই দিক দিয়ে যাবে, যখন এক্সারসাইজ করবে অ্যাথলেটসে ইয়াং ইন্ডিভিজুয়াল, তখন পালমোনারি আর্টারিটা ডাইলেট করে,
ডাইলেট হলে পরে এটাকে প্রেসার দেয়, প্রেসার দিলে এই জায়গায় ইস্কিমিয়া হয়ে এন্ড সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার বা ডেথ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। Some authors hypothesize that distension of the aortic root and the pulmonary trunk during exercise or stress might exacerbate the pre-existing angulation of the anomalous coronary artery, resulting in compression of the coronary artery lumen. এই যে একটা অ্যাঙ্গুলেশন আছে, এটা বড় হলো, এটা ডাইলেট হলো, এন্ড একটা প্রেসার দিল, প্লাস এটা যদি বাড়ে, তাহলে এটা যদি ডাইলেট হয়, তাহলে এই অ্যাঙ্গুলেশনটা আরো মানে ক্লোজ হবে, তখন এটা দেখা যাবে ইয়া হবে। In other cases, the vessel might have an aberrant course within the aortic wall that favors compression of the coronary artery. Similarly, origin of the RCA from the left aortic sinus with an interarterial course is associated with myocardial ischemia and sudden cardiac death. Once this anomaly is diagnosed, CABG is recommended, although a stenting strategy has also been reported. Without মানে কি বলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক চেঞ্জ, কোন ধরনের লিশন নাই, কোন ধরনের কি বলে তোমার অ্যাথেরোমেটাস প্লাক নাই, কোন স্টেনোসিস নাই, তারপরে দেখা গেছে যে এই পেশেন্ট গুলিকে সিএবিজি করতে পারে, সিএবিজি করা লাগে। তোমাকে যে প্রশ্ন করা হয় কিছু কিছু কন্ডিশনের নাম বলো তো, কখন সিএবিজি ইন্ডিকেটেড উইদাউট করোনারি আর্টারি স্টেনোসিস, মানে অ্যাথেরোমেটাস প্লাক ছাড়া কখন সিএবিজি করা লাগে অথবা স্টেন্টিং করা লাগতে পারে, তখন এগুলি কিন্তু বলতে হবে যে করোনারি আর্টারি লুমেন নরমাল আছে, তারপর তোমার সিএবিজি অথবা স্টেন্টিং এর অ্যাপ্রোচ করা লাগে। A benign variation of the RCA origin is represented by the high anterior origin. This variation has no hemodynamic significance but might result in a challenging cannulation. একটা very very important, ডেইলি আমরা এটা ফেস করি। অর্থাৎ RCA এর অরিজিন যদি হাই হয়, নরমাল জায়গায় না থাকে, যদি উপর থেকে উঠে, তখন এটা দেখা গেল যে ক্যানুলেশন করতে গিয়ে, এনজিওগ্রাম করতে গেলে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জিং হইতে হয়। মাথায় যদি আমাদের না থাকে যে হাই অরিজিন থাকতে পারে, তাহলে আমরা সারাক্ষণ নিচের দিকে থাকবো, তখন দেখা যাবে যে মানে এই আরসিএর এনজিওগ্রাম করতে অনেক কাজ যাবে। Anomalous pulmonary origin of any coronary artery is a very rare occurrence. মানে পালমোনারি আর্টারি থেকে অরিজিন ইজ এ কোরোনারি আর্টারি, এটা অনেক রেয়ার, কিন্তু হইতে পারে, হবে না যে তা না। Anomalous origin of the left coronary artery from pulmonary Olent syndrome was reported from the first time in 1956 and represent the most common anomalous pulmonary artery origin. Almost 90% of patients with this of life, যেহেতু পালমোনারি আর্টারি থেকে আসছে, এজন্য ফার্স্ট ইয়ার অফ লাইফ হয়ে যাবে। Only very few with extensive collateral circulation from the RCA survive into adulthood. লেফট মেইন মানে লেফট আর্টারি উঠতেছে তোমার পালমোনারি আর্টারি থেকে, সুতরাং আরসিএ যদি মানে দেয়, কোলাটারাল দেয়, তখন শুধু বেঁচে থাকতে পারে। If diagnosed in time, the preference treatment for APOCA is CABG. আর একটা CABG এর ইন্ডিকেশন পাইলাম। এই যে পালমোনারি আর্টারি থেকে আরসিএ অরিজিন হলো, ঠিক আছে, এই হলো নরমাল এলএডি, সব ঠিক আছে, কিন্তু আরসিএ থেকে পালমোনারি আর্টারি থেকে আসলো আরসিএ, পালমোনারি আর্টারি থেকে লেফট মেইন আসলো, আরসিএ আসলো নরমাল জায়গাতে। মানে এই আরসিএ যদি ঘুরায় আসে এদিক দিয়ে পুরাটাকে সাপ্লাই দেয়, তাহলে তার সার্ভাইভাল। পালমোনারি আর্টারি থেকে আসলো এলসিএক্স, আরসিএ আসলো এই জায়গা থেকে, এলএডি আসলো এই জায়গা থেকে, মানে তিনটা স্প্লিটিং হয়ে গেল, এখানে কোনো লেফট মেইন নাই। পালমোনারি আর্টারি থেকে এলএডি আসলো, এলসিএক্স আসলো, আবার আরসিএ থেকে আরসিএ তার জায়গা মতো আসছে। পালমোনারি আর্টারি থেকে এলএডি এবং আরসিএ দুটোই আসছে, all from pulmonary artery. Lack of an left main coronary artery is the most common form of congenital coronary absence, with a rate of 0.4 to 0.6% in the general population.
In the absence of left main coronary artery, LAD and LCX arteries simply arise directly from the left sinus of Valsalva with separate origin. This anomaly is considered a benign condition and is occasional finding during coronary angiography. The congenital absence of either the LCX or RCA have been reported and associated with benign prognosis. তাহলে একটা এখানে কোশ্চেন অনেকগুলি লেফট মেইন করোনারি আর্টারি যদি না থাকে এটা একটা বিনাইন কন্ডিশন, এটা একটা কমন ফর্ম, মোস্ট কমন। লেফট মেইন নাই, নাই কি হইলো তাতে সমস্যা নাই, লেফট মেইন সরাসরি এলসিএক্স এবং এলএডি সরাসরি সাইনাস অফ ভালসালভা থেকে অরিজিন হলো। আরেকটা হলো congenital absence of যদি LCX এবং RCA have been reported and associated with a benign prognosis. Either LCX অথবা RCA যদি নাও থাকে তাও এটা অনেক সময় benign prognosis থাকতে পারে, কারণ বাকি কোল্যাটারাল দিয়া এলএডি সব সাপ্লাই দিয়ে কভার করে। এটাতে দেখো RCA একদম ইয়ে হয়ে আছে, কি বলে অ্যাট্রেসিয়া, RCA তে অ্যাট্রেসিয়া হয়ে আছে। এটা কিছুই না, এটাতে শুধু এটাতে আরসিএ অ্যাবসেন্ট থাকলে এই যে লেফট কোরোনারি আর্টারি এবং এলএডি এবং এলসিএক্স এটা সাপ্লাই দিচ্ছে পুরোটা। এটাতে নাই এলএডি এলসিএক্স এগুলি তোমার অ্যাট্রেসিয়া। আরসিএ দেখো অ্যাবসেন্স অফ কোরোনারি এলএডি এবং এলসিএক্স একদম মানে অ্যাট্রোপিড, মানে কনজেনিটাল অ্যাবসেন্ট না, মানে অ্যাট্রেসিয়া। আর আরসিএ শেষে শোল রাইট সাইড দিয়ে একদম পুরো লেফট সাইড কে সে কোলেটারাল দিয়ে পুরো সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে। আরসিএ পুরা তার আরসিএর এরিয়া দিল দিয়ে তারপর সে একদম পুরো লেফটের একদম এপেক্স ক্রস করে করে একদম এই পর্যন্ত আসছে, অথচ তার লেফট সাইডের নাই। Hypoplasia of a coronary artery is defined as the maldevelopment of at least one of the major epicardial arteries or its branches. 1, 2, or all 3 coronary arteries can be involved. Hypoplastic coronary arteries usually have a small diameter and a shortened course. এখন এটাকে হাইপোপ্লাসিয়া নাকি ডিফিউজ মানে এই অ্যাথেরোমেটাক্স প্লেক, এটা চেঞ্জ করতে গেলে আমরা কিভাবে বুঝবো? হাইপোপ্লাসিয়া হলে করোনারি লুমেনটা ক্লিয়ার থাকবে, চিকন থাকবে, ওভারঅল করোনারি আর্টারিটা একদম ন্যারো থাকবে, মানে স্মল থাকবে এবং চিকন থাকবে। আর যদি হাইপোপ্লাসিয়া না হয় ডিফিউজ, ধরো মানে একদম প্রক্সিমাল থেকে ডিস্টাল পর্যন্ত যদি কোনো ডিফিউজ লিশন থাকে ওইটাতে একটু ইরেগুলারিটিস থাকবে, ওভারঅল আর্টারির সাইজটা মোটা থাকবে, প্লাস ভিতরের দিকে কিছুটা হলে ইরেগুলারিটি, একদম স্মুথ থাকবে না। A luminal diameter of less than a luminal diameter 1.5 meter is a major epicardial vessel with no nearby compensatory branches has been reported as the threshold for diagnosis. The prognosis of the single vessel hypoplasia of the LCX or RCA is relatively good, but sudden cardiac death can occur in 2 vessel hypoplasia. দুইটা hypoplasia যদি থাকে তাহলে sudden cardiac death হতে পারে। Left main, LCX, LAD, RCA hypoplasia দেখা একদম ছোট হয়ে আছে, এটা দেখা LAD কত বড়, এটা হাইপোপ্লাসিয়া। আবার এটা LCX টা হাইপোপ্লাস্টিক, এটার সাথে এটা মোটামুটি লুমেন দুইটা এক সমান থাকার কথা, দেখো এটা একদম চিকন, আবার এটা আছে, এটা হলো তোমার লিশন, বাট দিস ইজ নট লিশন, এটা ওভারঅল হাইপোপ্লাস্টিক। এই জিনিসগুলি মাথায় না থাকলে তখন কিন্তু আমাদের এটা মিস করার সম্ভাবনা থাকে। সরি। Congenital coronary artery fistula. Congenital coronary fistulas are rare anomalies with an estimated incidence in the general population of approximately 0.002%. Fistula are defined as abnormal direct communicator major vessels or a chamber such as the vena cava, left or right ventricle, pulmonary vein or pulmonary artery. Very important কথা এটা। one or more coronary artery মধ্যে এক আর্টারির সাথে আরেক আর্টারি or যে কোনো একটা ভেসেলের সাথে হতে পারে, অথবা চেম্বারের সাথে হতে পারে, ভেনা কাভার সাথে
হতে পারে লেফট ভেন্ট্রিকুলের সাথে পালমোনারি ভেন ফিস্টুলা বলি। আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল করোনারি ইভেন্টস ফর কোরোনারি নার্ভ মনে রাখবো এটা। কি কি জিনিস ঘটে? অ্যানোমালাস অরিজিন অফ ওয়ান অর মোর কোরোনারি আর্টারিজ ফ্রম দ্য অ্যাওর্টা, একটা হেডলাইন। অরিজিন অফ বোথ রাইট এন্ড লেফট ফ্রম সেম সাইনাস অফ বালসা, আরেকটা হইতে পারে সিঙ্গেল করোনারি আর্টারি হইতে পারে। অ্যানোমালাস অরিজিন অফ ওয়ান অর মোর কোরোনারি আর্টারিজ ফ্রম দ্য পালমোনারি ট্রাঙ্ক হইতে পারে। কোরোনারি আর্টারি অ্যাট্রিসিয়া হইতে পারে। হাই টেক অফ কোরোনারি অস্টিয়া হইতে পারে। অস্টিয়াল নেরোয়িং হইতে পারে। প্রোট্রুডিং মাস হতে পারে। করোনারি আর্টারি ফিস্টুলা হতে পারে। মায়োকার্ডিয়াল ব্রিজ হতে পারে। তাহলে এগুলি মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে। এখন আমাদের এখানে বাকি আছে হাই টেক অফ করোনারি অস্টিয়া, প্রোট্রুডিং মাস। প্রোট্রুডিং মাস মানে কি? যদি কোনো একটা বাহিরের একটা মাস যদি করোনারি আর্টারিকে প্রেসার দিয়া যদি তাকে নেরোয়িং করে, তখন এটাকে আমরা প্রোট্রুডিং বলবো। করোনারি আর্টারি ফিস্টুলা, মায়োকার্ডিয়াল ব্রিজ মানে এটা আসতেছে আমরা পরে। বাকি সবগুলো মোটামুটি হয়ে গেছে আমাদের। কিভাবে হইতে পারে? এগুলি জাস্ট সাব ব্রাঞ্চ, আবার একই কথা। অ্যানোমালাস অরিজিন অফ ওয়ান অর কোরোনারি ফ্রম দ্য অ্যাওর্টা, যেমন অরিজিন অফ দ্য বোথ রাইট এন্ড লেফট ফ্রম দ্য সেম সাইনাস বলতো, রাইট প্লাস লেফট মেইন ফ্রম দ্য রাইট সাইনাস, লেফট মেইন ফ্রম দ্য লেফট সাইনাস। ও এই হেডলাইন গুলো আবার একটু ইয়ে করা হয়েছে। আবার অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য রাইট সাইনাস, এগুলো একই কথা। এগুলো জাস্ট আবার হাই টেক অফ করোনা অস্টিয়া। আচ্ছা, অস্টিয়াল নেরোয়িং কি কি কারণে হতে পারে? অস্টিয়াল নেরোয়িং এর সিফিলিস দেয়া অস্টিয়াল নেরোয়িং হতে পারে, টাকাসো ডিজিজ দিয়ে হতে পারে, ফাইব্রোমাসকুলার হাইপারপ্লাসিয়া হতে পারে, অ্যাওর্টিক বাল্ব সার্জারি যদি করা হয় তাদের মানে অস্টিয়াল নেরোয়িং হতে পারে, ফাইব্রাস রিজ দিয়া অস্টিয়াল নেরোয়িং হতে পারে। এই অস্টিয়াল নেরোয়িং উইদাউট মানে অ্যাথ্রোমেটাস প্লাক ছাড়াও এইসব কারণে অনেক সময় অস্টিয়াল নেরোয়িং হতে পারে। প্রোট্রুডিং মাস, ক্যালসিফাইড নোডুল যদি থাকে কোথাও, বা সুপ্রাভালভুলার বা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস যদি হয়ে থাকে। সুপ্রাভালভুলার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস যদি একটু ডাইলেটেশন বেশি হয়ে যায়, তখন আমাদের এটা ইয়াকে প্রেসার দিয়ে সেরিয়া করতে পারে। অ্যাওর্টিক ডিসেকশন যদি হয়, adhesion of the aortic cuffs to sinus wall and embolism, fibroelastosis, এইসব কারণে অনেক সময় মাস ক্রিয়েট করে এক্সটার্নাল প্রেসার দিয়ে করোনারি আর্টারি সাপ্লাই কমাইতে পারে। এটা হয়ে গেছে। এটা হলো নরমাল আমাদের একটা নরমাল ইয়ে হলো পালমোনারি এওর্টিক রুটের থেকে হয়ে লেফট মেইন হয়ে পালমোনারি আর্টারি পিছন দিয়ে যাচ্ছে। এখন এটা যদি আমাদের মনে থাকে, তাহলে এটাকে এখন আমরা বিভিন্ন ভাবে এটাকে এইভাবে নিতে পারি, এটাকে ঘুরায় নিতে পারি, এদিক দিয়ে ঘুরায় নিতে পারি, এটাকে এদিক দিয়ে সরাসরি আনতে পারি, এটাকে একটা আনতে পারি, দুইটা আনতে পারি। আমরা জানি যেগুলি মনে আছে এগুলো, লেফট মেইন হয়েছে এই জায়গা থেকে, আবার আরসিও আসছে সেম জায়গা থেকে। তারপর দেখো সবগুলি আসছে কোথেকে? রাইট থেকে। এলসিএক্স, আরসিএ এবং লেফট মেইন সবগুলি আসে তার নরমাল কোর্স এলইডি দিয়ে চলে আসছে। তারপরে দেখো দুইটা আসছে এই জায়গা থেকে স্প্লিটিং হয়েছে, আরসিএ থেকে আসছে এনে এলসিএক্স আসছে, আর এলইডি তার জায়গা মতো আছে। Left main from its origin. When either of the origin of the left coronary arteries from the left or right sinus of Balsa, respectively, the anomalous vessels transverse the base of the heart to a course and pulmonary trunk posterior to the aorta and between the aorta and the pulmonary trunk. এটা হয়ে গেছে। এটা আবার মনে হয় ডাবল হয়ে গেছে আর কি, এই যে এটার মধ্যে দিয়ে আসা আর কি, এটা হয়ে গেছে, এটা অলরেডি হয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা সিঙ্গেল করোনারি শুধু রাইট আছে, তখন কি হয় দেখো, পালমোনারি আর্টারি লেফট নাই, এলসিএক্স নাই, এলইডি নাই, তখন আরসিএটা পুরা ঘুরায় এসে সাপ্লাই দিচ্ছে। শুধু আরসিএ নাই এলইডি, তখন এই এলইডি এবং এলসিএক্স পুরাটাকে সাপ্লাই দিচ্ছে। একই জিনিস লেফট মেন আসলো কোথেকে? পালমোনারি থেকে। আরসিএ তার জায়গা মতো আছে, এখন সে পুরাটাকে সাপ্লাই দিবে, তাহলে গিয়া সার্ভাইভাল হবে। এটা কি? আরসিএ লেফট মেনের মধ্যে এই যে এলইডি চলে আসছে পালমোনারিতে, আরসিএ জায়গা মতো আছে, এলসিএক্স চলে গেছে তার জায়গা মতো। আরসিএ থেকে জায়গা মতো আছে, বাট এলসিএক্স জায়গা মতো, এলইডি চলে আসছে পালমোনারিতে। এটা হলো একটা আমাদের নরমাল করোনারি সাপ্লাই। দেখো লেফট মেইন আসলো, এলইডি আসলো,
রাইট করোনারি আর্টারি আসলো। এখন যদি দেখো এটা কি হয়েছে, লেফট করোনারি আর্টারি আসলো থেকে পালমোনারি থেকে, এই পালমোনারি আর্টারি থেকে লেফট করোনারি এসে সাপ্লাই দিচ্ছে। তার মানে তার সবটাই এটা পুরাটা কি মানে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। সুতরাং এ যদি আরসি যদি পুরোটাকে হ্যান্ড ওভার নিতে পারে তাইলে একমাত্র সম্ভব তার সার্ভাইভাল, আদারওয়াইজ সার্ভাইভাল সম্ভব না। এটা হলো anomalous of the left coronary artery and pulmonary artery। 3 4 এটা আসলো কোথেকে, সরি এই যে পালমোনারি আর্টারি থেকে লেফট কর্নারে আসে, এই যে লেফট কর্নারে পালমোনারি আর্টারি থেকে আসলো, লেফট কর্নারে। একই ছবিগুলি সবগুলি সামারাইজ করছি এক জায়গায়, একই ছবি, একই ছবি। দেখো আরসি আসলো, এলসিএক্স অ্যাট্রিশিয়া মানে নাই, এলইডি এবং আর আরসি থেকে একটা বিরাট ব্রাঞ্চ এসে পুরোটাকে করে নিয়ে নিছে। এটা হলো কনজেনিটাল অ্যাট্রিশিয়া। আচ্ছা, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেইলি পাবা এটা। হাই টেক অফ করোনারি অস্টিয়া দেখবা 2 মিনিটে, রাইট সাইড করতে দেখা গেছে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা, অনেক সময় পারা যায় না। দিস ইজ ওয়ান কজ অফ হাই টেক অফ করোনারি অস্টিয়া। অত পিছন দিক থেকে অরিজিন নিলে অ্যাবনরমাল অরিজিন হলে রাইট টেকে আমরা মাথায় রেখে। Coronary ostia are located within the sinus of valsalva with which optimizes coronary artery blood flow in diastole. Location of the ostia in the tubular portion of the aorta, that is high takeoff position. হাই টেক অফ বলতে যদি টিউবুলার পোর্শনে চলে যায়, সাইনাস অফ ভালসালভার অংশের উপরে চলে যায়, এটাকে আমরা হাই টেক অফ বলবো। মেবি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিক্রিজড করোনারি পারফিউশন, এবং যেহেতু উপর থেকে অরিজিন নিচ্ছে এই জন্য তার করোনারি পারফিউশনও কমে যাবে, ডায়াস্টোলেশন ব্লাড সাপ্লাই তার ভিতরে কম হবে। দিস ইজ একটা নরমাল, লেফট মেইন আসলো, রাইট আসলো, নরমালি একটা এওটার থেকে এই যে মানে নরমালি একটা হয়। নরমাল টেক অফ হলো লেফট মেইন, এটা হলো এওটিক ভালসালভা। এটা হাই টেক অফ কখন হবে দেখো, এটা থেকে যদি দেখো কত উপর থেকে রাইটটা সাপ্লাই দিচ্ছে, দিস ইজ হাই টেক অফ। এটা হলো টিউবুলার জাংশন সাইনাস অফ ভালসালভা, তার উপর একটা টিউবুলার, তার উপর থেকে যখন সে নিবে এটাকে আমরা হাই টেক অফ বলবো, ঠিক আছে। আর নরমাল টেক অফ তো এই জায়গা থেকে নিচ্ছি। এটা pitfalls of coronary angiography, কি কি pitfalls থাকতে পারে? There are a number of pitfalls and artifacts that make the performance and interpretation of the coronary angiography unreliable. Very very important একটা টপিক। pitfall, কি কি pitfall হয়? Angiography can result from the use anomalous থাকতে পারে, projection supervise overall projection হতে পারে, vessel foreshortening হতে পারে, সুপার পজিশন হতে পারে, ব্রাঞ্চেস হতে পারে, and deep engagement of the catheter into the vessel potentially resulting in oversight of the vessel। আচ্ছা, and deep engagement মানে যদি ক্যাথেটারটা ভিতরে চলে যায় ইয়ার ভিতরে, তখন দেখা গেল যে ওই ক্যাথেটারের কারণে আমরা ওই জায়গায় যে একটা মানে লিশন আছে ওটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। Obesity or instrument malfunctioning can lead to low image quality and erroneous image interpretation। খুব বেশি মোটা লোক যদি হয়ে থাকে এবং মেল ফাংশনিং, যদি আমরা যে ক্যাথেটার বা আমরা যে এগুলি ইউজ করতেছি সবগুলি ইনস্ট্রুমেন্টের যদি কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে, তাতে করে আমাদের ইমেজ কোয়ালিটি খারাপ হতে পারে। Inadequate vessel opacification because of enhanced blood flow or competitive flow from a bypass graft might result in oversight of an stenosis in collateral branches or in overestimation of the degree of thrombosis in a vessel। কি কি আমাদের হইতে পারে?
short left main or double left coronary orifice, ostial lesion, myocardial breach, foreshortening, coronary spasm, totally occluded arteries of vein graft, anomalous coronary arteries. এইগুলি আমাদের পিটফলের সময় আমাদের এইগুলি মাথায় রাখতে হবে, যে কেন একটা নরমাল জিনিস আমরা তখন খুঁজে পাবো না কোনো কিছু, তখন এইগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এগুলি আমাদের মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লেফট মেন শর্ট আছে, এটা আমাদের মাথায় ঢুকলোই না, দেখলাম না। অস্টিয়াল একটা লিশন মিস করে থাকে সাধারণত সবাই, ম্যাক্সিমাম এই জিনিসটা মিস করে। অস্টিয়াল লিশনটা দেখা যায় না করোনারি আর্টারি ইয়ার কারণে, ক্যানুলেশনের কারণে, তখন হয় মায়োকার্ডিয়াল ব্রিজ। ফোরশর্টেনিং মানে একটার উপর আরেকটা যখন হয়, অথবা যদি লঙ্গিটিউডিনালি আমরা দেখি, ট্রান্সভার্সলি না দেখে, তখন অনেক সময় হইতে পারে। করোনারি স্পাজম যদি হয়, একবার দেখলাম স্পাজম হয়েছে কিন্তু এটা চলে গেছে, পরবর্তীতে আরেকজন এনজিওগ্রাম করে দেখা গেল যে এটা তার স্পাজমের কারণে হয়েছিল, এটা চলে গেছে, তখন দেখা গেল এটা না, আমি দিয়ে দিলাম স্পাজম, ডিউরিং স্পাজম একটা শর্ট নিলাম, নিয়ে বললাম এত পার্সেন্ট ইয়ে আছে, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল এটা নাই। টোটালি অক্লুডেড আর্টারিজ অর ভেন গ্রাফট আমরা দেখলামই না যে একটা টোটালি অক্লুডেড আর্টারিজ ছিল পাবে না। অ্যানোমালাস কোরোনারি আর্টারিজ অরিজিন হয়ে থাকলো আমরা বুঝলাম না। এই দেখো শর্ট লেফট মেন, এই যে ছোট্ট একটা লেফট মেন আছে, মনে হবে যে এলসিএক্স আরসিএক্স পুরো স্প্লিটিং হয় নাই, অথবা মনে হবে যে এটা এখানে একটাই পুরো চলে আসছে, এই যে দেখো ছোট্ট একটা লেফট মেন আছে। When the left main orifice is very short or absent, selective injection of the anterior descending or circumflex arteries may be done. যদি দুইটা খুব শর্ট থাকে অথবা absent selective injection, মানে এদিকে দিলাম একবারটাই, আবার এদিকে দিলাম একবারটাই, দিয়েও অনেক সময় মানে এই নেওয়া যেতে পারে, অথবা যদি হয় absence of circumflex or anterior descending artery filling either primarily or through collaterals from the RCA may indicate that the artery was missed, subselective injection or have an anomalous origin. যদি আমরা সার্কামফ্লেক্স আর্টারি অথবা এলইডি দেখি নাই, আবার আরসিএ করে দেখলাম যেটা ফিলিং হইতেছে, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা হয়তো আমরা ইয়া করছি, কি বলে, মিস করছি। এটা স্প্লিটিং হয়ে আসছে, দেখো এখানে দুইটা আসছে। এখন যদি আমরা একটাতে ডাই দেই, তাহলে আমরা শুধু এটাই দেখতে পাবো, ওইটাতে ডাই না দিলে কিন্তু আমাদের ওইটাতে আর যাবে না, আমাদের মনে হবে কি এলসিএক্স নাই। যদি এই জায়গায় ডাই দিয়ে আমরা একটা ক্যানেল ইয়ে করলাম, নিয়ে নিলাম শর্ট, কিন্তু দেখা গেল যে এই জায়গায় আরেকটা, যেহেতু এখানে কোনো মেইন আর্টারি নাই, তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে করোনারি এটা অন্য কোনো ইয়ে আছে কিনা, কি বলে অরিজিন, অ্যানোমালাস অরিজিন আছে কিনা। যদি অ্যাবসেন্ট থাকে একটা, তাহলে হয় অ্যানোমালাস অরিজিন, অথবা অ্যাবসেন্ট, অথবা টোটাল অক্লুডেড। তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমাদের। যদি দেখি যে এলইডি আছে কিন্তু এলসিএক্স নাই, তখন আমাদের মাথায় তিনটা, যে অ্যানোমালাস অরিজিন আছে কিনা, 2 নাম্বার 100% অক্লুডেড কিনা, 3 নাম্বার হলো যে কি বলে নেরোইং আছে, এগুলো আমাদের জানতে হবে। বাকি সব ঠিক আছে এটার। Contrast opacification of the aorta may obscure the origin of the left or right coronary artery ostium. কন্ট্রাস্ট দিলাম বেশি করে, দেওয়ার পরে দেখা গেল যে এই অরিজিনের যে ostial যে মানে লিশনটা আছে orifice need to be seen on a pregnant with the opacified aortic sinus. এর একটা লিশন আছে, এই জায়গা থেকে কিছু এদিকটা যায়, তখন আমাদের দৃষ্টিটা থাকে এদিকে। এই যে অস্টিয়াল একটা লিশন আছে, এই লিশনটা মিস হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, তখন এখানে একটা ওভারঅল একটা অপাসিফিকেশন হয়, একটা ওভারঅল একটা ডাই দিয়ে একটা ইয়া হয়। এই জন্য একটু স্থির হওয়ার পরে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে এই জায়গায় কোনো লিশন আছে কিনা। আমাদের এই লিশনটা প্রায় মিস হয়, এই যে অস্টিয়াল লিশন যেটা আছে, এটা যদি লেফট মেন হোক রাইট হোক, সব ক্ষেত্রে এই লিশনটা মিস হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তাহলে আমরা যখন একটা করোনারি আর্টারি নরমাল পাই, তখন আমাদের ডিডিতে থাকবে যে এটার কোনো অস্টিয়াল লিশন আছে কিনা। নরমাল করোনারি আর্টারিতে অবশ্যই অস্টিয়াল লিশন খুঁজতে হবে, এটা আমাদের সবাই মাথায় থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা এটা মিস করব। Some contrast reflux from the orifice is needed to fully ossify the
ostium to see whether an ostial narrowing is present. Catheter pressure damping may indicate that there is an ostial lesion that may reflect the acute upward angle of the catheter into the wall of the coronary artery with transient tip occlusion. টিপ দিয়ে কিছুক্ষণ অক্লুশন হলেও হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এটা এখানে আনার সাথে সাথে স্পাজম হলো, স্পাজম হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল যে এই জায়গায় মনে হবে যে তখন অস্টিয়াল লিশন আছে, এই জন্য একটু সময় নেওয়ার পরে দেখা গেছে যে এটা আবার ঠিক হয়ে গেছে। এটা একটা শর্ট লেফট মেইন কর্নারের দুইটাতেই আছে। এটা দেখো কি হয়েছে, দেখো এই যে এই ক্যাথেটার এসে পুরো ঢুকে গেছে, তারপরে এখানে কিন্তু ডিস্টাল এলসি তে ডিজিজ আছে, এখানে আছে এই পুরা এলসিএক্স টা, এগুলো ভিজুয়ালাইজ হচ্ছে, কিন্তু এই জায়গায় তার ডিজিজ আছে, এটা মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Anterior descending diagonal and marginal branches occasionally run an intermyocardial course. এটা হলো what is bridging. The anterior LAD বা যে কোনো একটা ব্রাঞ্চ ইন্টারমায়োকার্ডিয়াল কোর্স, আসলে তো ভেসেলগুলি তো ইপিকার্ডিয়াল, যদি ইন্টারমায়োকার্ডিয়াল হয় মানে মায়োকার্ডিয়ামের ভিতর দিয়ে যায়, তখন কি ঘটে? The overlying myocardium may compress the artery during systole. If the coronary artery is not viewed carefully in diastole, this bridging may give the appearance of a stenosis. অর্থাৎ যদি ডায়াস্টোলের সময় যদি স্টেনোসিস থাকে তাহলে বুঝবো এটা স্টেনোসিস, আর যদি না থাকে তখন এটা ব্রিজিং। সিস্টোলের সময় আছে কিন্তু ডায়াস্টোলের সময় নাই। নরমাল একটা করোনারি আর্টারি এলএডি পুরো এপিকার্ডিয়ামের উপর দিয়ে যাচ্ছে, নরমাল, দিস ইজ নরমাল। সে একটা নরমাল করোনারি আর্টারি অরিজিন হলো, এলএডিটা আসলো আসার পর পট করে একটু মাসলের ভিতরে মায়োকার্ডিয়ামের ভিতরে ঢুকলো, ঢুকে আবার এপিকার্ডিয়ামে চলে আসলো, দিস ইজ ব্রিজিং। এখন যখন সিস্টুল হবে, সিস্টুল হওয়ার সময় এই মাসলটা কন্ট্রাকশনের সময় এই জায়গাটাকে সে কম্প্রেস করবে, এই জন্য ডিউরিং এক্সারসাইজ দেখা গেল তার ব্যথা হয়, কিন্তু আবার নিলে টিপিক্যাল ইসকিমিয়ার সিম্পটম নিয়ে এসে আসবে, তখন তার করোনারি আর্টারিতে নো স্টেনোসিস বাট দেয়ার ইজ কি বলে chest pain during exercise which is suggestive of ischemic origin without coronary stenosis, without atheromatous plaque. Artery is normal but due to breathing এর কারণে তার এক্সারসাইজের সময় তার এই ইটিটি করলে পজিটিভ, এনজিওগ্রাম করলে নরমাল আসবে। সুতরাং ইটিটি পজিটিভ বাট angiogram normal with chest pain, this is myocardial bridge, one of the differential diagnosis. Shallow bridge আসলো একটু মাসলের উপর দিয়ে ভিতর দিয়ে ঢুকলো, ঢুকে আবার বেরিয়ে গেল, এটা হলো ডিপ, এটা হলো শ্যালো। এটাও একটা চেস্ট পেনের একটা কারণ হতে পারে। ডিউরিং সিস্টোল এটা মানে হবে, ডায়াস্টোলের সময় রিল্যাক্স হয়ে যাবে। এই এদিকে আসে এই যে মায়োকার্ডিয়াম, এই যে পুরাটা মায়োকার্ডিয়ামের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল, ঢুকে এসে আবার বাইরে আসলো, দিস ইজ মায়োকার্ডিয়াল ব্রিজিং। এই যে এই এদিক দিয়ে ঢুকলো এসে এদিক দিয়ে আবার বেরিয়ে গেছে। এই যে সেম এটা হলো ডিউরিং ডায়াস্টোল, পুরা সুন্দর দেখা যাচ্ছে। যে সিস্টোলে আসলো দেখো এই জায়গাটা নাই, দুটো কম্পেয়ার করো, ডিউরিং সিস্টোল এটাতে আসছে, ডিউরিং ডায়াস্টোল নাই। ডিউরিং ডায়াস্টোল আর এটা হলো ডিউরিং সিস্টোল। এই জায়গা থেকে নাই, তাহলে এখানে কি হতে পারে? এই জায়গা থেকে হয় টোটাল অক্লুশন অথবা মায়োকার্ডিয়াল ব্রিজ একটা ডায়াগনোসিস আসবে আমাদের। দেখো
এই সিস্টুলের সময় কি হলো, নেউরিং হয়ে গেছে, দেখো ডিউরিং এর সিস্টুল নেউরিং। ডায়াস্টুলের সময় আবার এটা পুরা নরমাল, পুরা কোনারে নরমাল। ক্লিয়ার? এই foreshortening is the viewing of a vessel in plan L with its long axis. Long axis থেকে যদি আমরা কোনো ভেসেলকে দেখি, এটাকে foreshortening বলে। It is one of the cause of missing a মানে lesion. Vessel seen on end cannot display lesion along its length. যদি longitudinally আমরা একটা টিউবের ভিতরে এক মাথা থেকে দেখি লিশনটাকে, তখন আমরা লিশন দেখবো না, কিন্তু এটাকে যদি ট্রান্সভার্সলি দেখি তখন আমরা দেখবো। When possible, artery densifier should be viewed in angulated, অর্থাৎ কেনিয়াল কটাল যে কোনো একটা ভিউতে অ্যাঙ্গেল করে তারপর ভেসেল দেখতে হবে। তার লম্বা ভাবে দেখলাম এই মাথা থেকে ওই মাথা সুরুম দেখা যাচ্ছে, লুমেন দেখা shortening, very important, এটা জিজ্ঞেস করে। The dense ossification of the vessel segment seen end to end may produce an appearance of a lesion in an intervening segment. Cornespasm can appear as an angiographic narrowing, important কথা, provoked by mechanical stimulation, acetylcholine, cold pressure testing or hypoventilation. এইসব কারণে মাসল কোরোনারি স্পাজম হইতে পারে। এই স্পাজম গুলি একটা আমরা আর্টারি হিসেবে, স্পিডফল হিসেবে আমরা অনেক সময় ডায়াগনোসিস করব। Definitive diagnosis is demonstrated by relief of the narrowing either spontaneously or by nitrate administration. স্পাজম হয়েছে কিনা আমরা যদি বুঝতে পারি যে স্পাজম, তখন আমরা ওই নাইট্রেট দিলে এটার সাথে সাথে চলে যাবে, অথবা একটু সময় নিলে স্পাজমটা চলে যায়। এই জন্য আমরা দেখবা যে একটা নেরিং পাইলে পরে, একটা লং সেগমেন্ট নেরিং পাইলে আমরা একটু অপেক্ষা করি, অপেক্ষা করলে পরে দেখা যায় যে স্পন্টেনিয়াসলি চলে গেছে। Catheter induced spasm should be suspected when vessel appears normal except at the location near the catheter tip which causes mechanical stimulation. এটা একটা আগে বলছিলাম যে পুরো আর্টারিটা নরমাল আছে, কিন্তু তারপরে দেখা গেল যে এই কি বলে ওই কোথাও কোনো মানে লিশন নাই, কিন্তু ওই স্পাজমের কারণে তখন মনে হবে অবস্ট্রাকশন হয়ে আছে। তখন দেখা যাবে যে এই টিপের মানে যদি অস্টিয়াল লিশন থাকে, তখন এটাকে আমরা একটু অপেক্ষা করে দেখতে হবে যে এটা কি ডিউ টু মেকানিক্যাল স্টিমুলেশনের কারণে নাকি অরিজিনালি এটা লিশন। এই জিনিসটা আমাদের মাথায় লাগবে অস্টিয়াল লিশনের ক্ষেত্রে। অস্টিয়াল লিশন যেমন ইজিলি মিস হয়, অস্টিয়াল লিশন এর তেমনি ওভার এস্টিমেট, ওভার ডায়াগনোসিস হয়। স্পাজম হয়েছে, আমরা শর্ট নেওয়ার সময় স্পাজম হলো, তখন আমরা নিয়ে নিলাম অস্টিয়াল লিশন। আবার অস্টিয়াল লিশন আছে, কিন্তু আমরা অন্যদিকে সব নরমাল দেখলাম, অস্টিয়াল লিশনটা মিস করলাম। এই জন্য অস্টিয়াল লিশনের ব্যাপারে থাকলেও সাবধান হইতে হবে, না থাকলেও সাবধান হইতে হবে। In most laboratories, the practice of giving intracoronary nitroglycerin before angiography is used to eliminate catheter related spasm. অনেকে আগে নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে দেয়, আমরা সাধারণত দেই না। Spontaneous coronary spasm may also present an atherosclerotic narrowing. এটা আমরা বলছি অলরেডি যে একটা স্পন্টেনিয়াসলি যদি কোরোনারি স্টেনোসিস এই স্পাজম হয়, তখন এটাকে আমরা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক নেরোইং হিসেবে ডায়াগনোসিস করব। when it is suspected, যখন আমরা মনে করব যে এটা স্পাজম হইছে, angiogram is obtained before and after administration of nitrates. nitrates দেওয়ার আগে একটা নিলাম, এরপর আবার nitrates দিয়ে আবার নিলাম, তাহলে বোঝা যায় যে এটাতে কনফার্ম হয়ে গেলাম যে তার স্পাজম আছে কি নাই। সুন্দর একটা লিশন আছে, কোনো কারণে যদি যে এর কারণে স্পাজম হলো, নাইট্রেট দেওয়ার পরে একটু পরে চলে গেছে, স্পন্টেনিয়াসলি যেতে পারে নাইট্রেট দেওয়ার পরে। একটা সুন্দর লিশন মনে হইতেছে যে কিন্তু কোথাও এত ব্ল্যাক, সাধারণত এই ধরনের পুরা স্মুথ একটা তখন হবে, তখন আমরা সন্দেহ হইলে মনে যেটা একটা হইতে পারে স্পাজম, একটু অপেক্ষা করব, অপেক্ষা করে আরেকটা শট নিলে দেখা যাবে চলে গেছে, অথবা একটু নাইট্রোগ্লিসারিন আইভি দিলে অথবা সাবলিং অয়েল দিলে দেখা যাবে এটা চলে গেছে, তখন আমরা এটা আউট করলাম। নাহলে তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম, এটাতে এখানে কত পার্সেন্ট আছে, 80% লিশন ইন দ্য প্রক্সিমাল বা মিড আরসিএ, কিন্তু সে যখন আবার এনজিওগ্রাম করে, আবার যখন পিসিআই করার জন্য এনজিওগ্রাম করবে বলে আরসিএ নরমাল আছে। দিস ওয়াজ ডিউ টু স্পাজম। Totally occluded arteries or vein grafts. Absence of vascularity in a portion of the heart may indicate total occlusion of its arterial supply.
Collateral channels often permit visualization of the distal occluded artery. একটা আর্টারি অক্লুডেড টোটাল হয়ে গেল, টোটাল অক্লুড দেখা যায় না, কিন্তু ডিস্টাল আর্টারিটা আবার দেখা যাচ্ছে। Vessels filled slowly by the collaterals are under low pressure and may appear smaller than the acute lumen size. যেটা ডিস্টালি মানে ডিস্টাল যে আর্টারিটা কোলাটারালের জন্য ভিজুয়ালাইজ হবে, এটাতে প্রেসার কম থাকবে এবং স্মলার দেখা যাবে আগেরটার মানে অরিজিনালের তুলনায়। The finding should not exclude the possibility for surgical anastomosis. Coronary arteries may arise from the anomalous location or a single coronary artery may be present. হয়ে গেছে। Important interpretation of angiographic findings can result from an use of inadequate projection views, coronary artery anomalies, vessels foreshortening, or superimposition of branches, and deep engagement of the catheter into the vessel over site of the ostial lesion. যখন আমরা when coronary angiography reading হবে, the entire extension of the coronary artery and its branches should be carefully evaluated in all the adequate views. অর্থাৎ পুরা একটা coronary artery পুরা ব্রাঞ্চ দেখতে হবে, পুরা লেন্থ দেখতে হবে, তার যতগুলি ব্রাঞ্চ আছে সবগুলি ব্রাঞ্চ দেখতে হবে। এটা হলো একমাত্র সম্ভব রেগুলার বেসিসে যখন আমরা দেখবো একটা ভাইয়া, তখন অটোমেটিক এটা আমাদের চোখে চলে আসবে, ইসিজির মতো হবে আর কি, যে কোনো একটা অ্যানোমালি থাকলে চোখে পড়ে যাবে রেগুলার বেসিসে। হঠাৎ দেখলে মানে অ্যাবনরমালিটিস থাকলে করছে তখন আমাদের ইয়া করতে হবে লোকালাইজেশন অফ দ্য লিশন। আমরা ফলোইং এলিমেন্ট শুড বি পার্ট অফ দ্য ইভালুয়েশন অফ দ্য ডিজিজ কোরোনারি আর্টারি ভেসেল। একটা কোরোনারি আর্টারিতে স্টেনোসিস থাকলে তখন আমরা ইভালুয়েশনের জন্য কি পয়েন্টটা কোথায়, এটা এক্সটেনশন কতটুকু পর্যন্ত, অরিজিন টু ইনসারশন, সিভিয়ারিটি অফ দ্য লিশন, morphologic characteristics of the lesion, blood vessel circles and changes compared to previous angiograms if available. এটা মুখস্থ থাকতে হবে সবার। একটা করোনারি আর্টারিতে যখন আমরা করতে যাব, ইভালুয়েট করতে যাব লিশন, তখন আমাদের মাথায় কি জিনিস থাকতে হবে, এই 5-6টা পয়েন্ট অবশ্যই মুখস্থ থাকতে হবে। একটা এক্সটেনশন এন্ড লোকেশন, সিভিয়ারিটি, মরফোলজিক ক্যারেক্টারস, ইভালুয়েশন অফ দ্য ডাউনস্ট্রিম ফ্লো, মানে ডিস্টালি কতটুকু ফ্লো হচ্ছে, কোলাটারাল আছে কি নাই, এবং প্রিভিয়াস এনজিওগ্রামের সাথে যদি কম্পেয়ার করতে পারে তো থাকলো। ইভালুয়েশন অফ দ্য কোরোনারি স্টেনোসিস এর জন্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য লিশন মানে কি, স্টেনোসিস পার্সেন্টেজ কত থেকে 0 থেকে 90%। Lesions over 90% can be divided into 95% stenosis if the contrast media is visible in the lesion, 99% stenosis if the contrast media is not visible in the lesion, although there is angiographic antegrade filling, 100% stenosis for total occlusion, no anterograde filling. এটাকে আমরা লিশনকে কিভাবে 90% এর উপরে হলে কি হবে, 90% যদি একটা সুতার মতো দেখা যাচ্ছে তখন আমরা বুঝবো 95% এর উপরে আছে, 99% এর 100% হলে কোনো কিছু দেখা যাবে না ইয়ার ভিতরে। ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড মিনিমাল লুমেন ডায়ামিটার দিয়ে আমরা অ্যাসেস করে থাকি। মরফোলজি কি, মরফোলজি দেখবে একটা লিশনের, মরফোলজির জন্য অনেকগুলি লিশনের ক্লাসিফিকেশন আছে। এক্সটেনশন এন্ড লোকেশন অফ দ্য কোরোনারি ডিজিজ। এক্সটেনশন মানে কি, নাম্বার অফ দ্য ডিজিজ ভেসেল, লেফট মেইন ইনভলভমেন্ট, কয়টা ডিজিজ ভেসেল আছে, এলসিএক্স আরসিএ আর লেফট মেইন আছে কিনা, এটা আলাদা একটা এন্টিটি হিসেবে আমরা ধরি। নাম্বার অফ লিশনস ইন দ্য সেম ভেসেল, একটা প্রক্সিমালি আছে
একটা মিডলে আছে, একটা ডিস্টালি আছে। এন্ড ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য লিশন, একটা লিশনের থেকে আরেকটা লিশনের ডিস্টেন্স কতটুকু, যদি একটা লিশনে 3টা লিশন থাকে, একটা কি লেস দেন 2 সেন্টিমিটার অর গ্রেটার দেন 2 সেন্টিমিটার, লিশন লেন্থ আছে কিনা। Ostial involvement, if the lesion is less than 3 millimeter from the ostium, তাহলে এটাকে আমরা ostial lesion বলবো। Bifurcation or trifurcation of the lesion, লিশনের মধ্যে বাইফার্কেশনের মধ্যে লিশন আছে কিনা অথবা ট্রাইফার্কেশন লিশন আছে কিনা, এগুলি আমরা দেখব। পেরিফেরাল ব্লাড ফ্লো ইভালুয়েশন, টিমি দিয়ে আমরা ফ্লো ইভালুয়েশন করি, টিমি ফ্রেম কাউন্ট দিয়ে ক্লাসিফিকেশন করে মায়োকার্ডিয়াল ব্লাস্ট গ্রেড, এগুলি দিয়ে সাধারণত টিমি দিয়ে আমরা এটা ইভালুয়েশন করে থাকি। কোলেটারাল আছে কিনা, arteriogenesis, structural growth of pre-existing arterioles promoted by the Stenosis gradient that favors flux across the anastomotic vessel, not visible for stenosis less than 90%. এটাকে বলা হয় arteriogenesis। আর angiogenesis হলো নিউ ফরমেশন ফ্রম এ ক্যাপিলারি নেট, এটা হলো নতুন করে যদি আবার তৈরি হয় তখন এটাকে আমরা angiogenesis বলবো। আর arteriogenesis হলো গ্রোথ যেটা আছে এটা আর আগেরই ভেসেল ছিল, এটা আবার এক্সটেনশন হলো। আর কোলেটারাল হলো ইন্ট্রাকোরোনারিজ হতে পারে, কোলেটারাল মানে রাইটের সাথে আর এলএডির সাথে এলসিএক্স, এটা হলো ইন্ট্রাকোরোনারি, এটা হলো আর ইন্টারকোরোনারি হবে লেফটের সাথে রাইট যেতে হয়, তাহলে এটা কোলেটারাল ভেসেল, এটা হতে পারে রাইটের সাথে রাইট, লেফটের সাথে লেফট, এটা হলো ইন্ট্রাকোরোনারি। আর ইন্টারকোরোনারি হলো লেফটের সাথে রাইট। প্রফ ক্লাসিফিকেশন, কয় ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে এগুলো আমরা টেক্সট বুক থেকে দেখে নেব, সব এখানে সম্ভব না। চেঞ্জেস কম্পেয়ার টু প্রিভিয়াস এনজিওগ্রাম, ডিগ্রি অফ ডিজিজ প্রোগ্রেশন, আগের এনজিওগ্রামে 40%, এখন 60 না 90 না কমে গেছে। টাইপ অফ স্টেনোসিস ইমপ্ল্যান্টেড ডিউরিং প্রিভিয়াস পিসিআই এন্ড প্রায়র স্টেনোসিসের সাইজ কি ছিল, এটা আমরা আগে যদি অ্যাভেলেবল হয় কম্পেয়ার করব। ওভারঅল পেশেন্ট এক্সপেরিয়েন্স ইনডেক্স স্কোর, এগুলি স্কোর আছে বিভিন্ন, এগুলি আমরা টেক্সট বুক থেকে দেখে নিতে হবে, এগুলি সম্ভব না। কোয়ান্টিফিকেশন এসে দেখো, একটা নরমাল কোরোনারি আর্টারি, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ইন দ্য এন্ড, এটা হলো অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক, এর মধ্যে একটা আছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক উইথ ব্লাড ক্লট, এখানে একটা ক্লট আছে। A coronary stenosis is a reduction of the calibration of the vessel that is not caused by the progressive thinning of the vessel along its course, but rather by pathologic local condition. The degree of the stenosis can be evaluated by comparing the minimum diameter of the vessel at the level of the lesion to the diameter of the adjacent segment. অর্থাৎ কিভাবে আমরা কম্পেয়ার করি, নরমাল আছে এখন এটা কতটুকু হয়েছে, এটার সাথে পুরোটার সাথে এটা কম্পেয়ার করে কত পার্সেন্ট আছে আমরা সাধারণত ইয়ে করে থাকি, নরমালের সাথে কম্পেয়ার করে কতটুকু স্টেনোসিস হচ্ছে বলি। Degree of stenosis is usually underestimated compared to the post-mortem evaluation or intravascular IVAS because of adjacent healthy lumen which the stenosis is compared might present with vasospasm or diffuse atherosclerosis despite appearing normal on the angiogram. This often leads to underestimation of the lesion. অর্থাৎ বলছে কি, ডিগ্রি অফ স্টেনোসিস ইজ ইউজুয়ালি আন্ডারএস্টিমেটেড কম্পেয়ার টু পোস্টমর্টেম, কিন্তু এর আগে দেখা গেল যে একটা ডিফিউজ লিশন, একদম স্মুথ ডিফিউজ লিশন, লম্বা একটা লিশন ছিল যেটা আমরা মিস করছি, অথবা আইবাস করার সময় আমরা মিস করছি, এই যে দেখা যাবে যে এটাতে স্টেনোসিস ছিল। অর্থাৎ করোনারি এনজিওগ্রাম ভালো, এমআই হলো, তার পোস্টমর্টেম করলাম, দেখা গেল তখন তার ভেসেলে stenosis আছে। It is particularly difficult to evaluate long lesions since the artery is physiologically narrowing during either course and there might be a marked mismatch between the diameters of the normal segment upstream and downstream of a long stenosis. 10:10 বেজে গেছে আজকে, এখন এই পর্যন্ত।